السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فضاء الجمهورية الثانية. سنحاول اليوم من خلال هذا التسجيل الخاص جدا أن نبحث مع ضيفنا الذي قبل ونحن نتشرف بذلك أن يقدم قراءته وشهادته عن حدث هام في التاريخ السياسي الجزائري. سنحاول أن نبحث سويا، وربما سنبحث أيضا في المستقبل القريب أيضا في نفس الموضوع. سنبحث في ظاهرة العنف والاغتيال السياسي تحديدا في الجزائر، خاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال. سنحاول أن ندرس هذه الظاهرة الخطرة في تاريخنا السياسي، لأنها مرتبطة بفسادنا السياسي، بعرقلة بناء الدولة الوطنية، بعرقلة بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وكذلك الأمر تعرقل مسار انتقال المجتمع الجزائري بدولته الحديثة إلى مستقبل مختلف، أساسه الحوار، أساسه الاختلاف، أساسه التداول على الحكم، وليس الاغتيال وممارسة العنف باسم أي شرعية كانت، سياسية، تاريخية، ثورية، دينية، اجتماعية، جهوية، قبائلية، طائفية، عنصرية وما إلى ذلك. أي كانت هذه المسائل في جمهورية الثانية في تفكيرنا، المسألة مرتبطة وحساسة بالاغتيال السياسي والقهر السياسي والقمع السياسي، أيا كانت أشكاله، سواء أكان رمزيا أو كان جسديا أو كان مؤسساتيا. وبالتالي سنحاول أن نفهم هذه الظاهرة في عمقها من خلال بعض الشهادات وبعض التحاليل. نعتقد أن أهم شيء ربما وصل إليه الاغتيال السياسي في الجزائر هو اغتيال رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، ونقصد برئيس الدولة هنا المرحوم الطيب الوطني المرحوم محمد بوضياف، الذي استقدم ليغتال 6 أشهر فقط بعد حكمه في جوان 1992. ما الذي حدث بالضبط؟ ما الذي كان مسار هذا الرجل الذي يعرف عنه الكثير في مرحلة الحركة الوطنية ومرحلة الثورة التحريرية، لكن يعرف عنه القليل والقليل جدا في مرحلة ما بعد الاستقلال. لن أطيل هنا في الحديث عن الإشكال، لأنني سأتحاور بشأن هذا الموضوع مع ابن ونجل المرحوم محمد بوضياف، الرئيس محمد بوضياف، الأستاذ ناصر بوضياف. لا أريد منه أن يكون مؤرخا، ولا أريد منه أن يكون محللا، بقدر ما أريد منه أن يكون شاهدا، يعطينا معطيات ربما لا نعرفها، لنعرف من خلالها الوجه الخفي للمرحوم محمد بوضياف منذ الاستقلال إلى اليوم، ونترك لمن يريد أن يبحث في حياة الرجل وماضيه من خلال الكتب والأبحاث والمقالات والمواقع الإلكترونية. توجد هناك مئات المواقع الإلكترونية في حياة المرحوم محمد بوضياف، مواقع وصفحات إلكترونية كثيرة تتحدث عن محمد بوضياف الوطني، محمد بوضياف في الثورة التحريرية، الاستقلال، ولكن أهم من ذلك محمد بوضياف الذي اغتيل من قبل أهله وبين أهله وأقرانه وإخوانه في وطنه الذي عاد إليه بعد فترة طويلة. Donc nous sommes très honorés aujourd'hui dans Respublica 2 d'accueillir Nasser Boudiaf, le fils au feu président Boudiaf, qui a été malheureusement assassiné en juin 92, et nous allons célébrer son anniversaire le 29, l'anniversaire de sa mort, de son assassinat, de son exécution, le 29 juin de 1992. Donc ça fera exactement 18 ans depuis son exécution, depuis son assassinat. Ça nous permettra, ce témoignage nous permettra d'analyser, de comprendre, d'essayer d'approcher le phénomène de l'assassinat, de la violence et de l'assassinat politique en Algérie, et particulièrement depuis 1962, phénomène qui a bloqué le décollage de la naissance et le décollage de l'État national, et qui bloquera toute possibilité pour la nouvelle génération de bâtir une république nouvelle, une Algérie nouvelle, loin de la violence politique, loin de la violence armée
loin des exécutions aussi bien symboliques que physiques qu'institutionnelles. Donc c'est un espace aujourd'hui pour débattre, réfléchir, et nous ne sommes là que pour justement alimenter cette réflexion, ce débat. Nous ne demandons pas à Nasser Boudiaf, notre invité, qui a accepté, et ça nous honore aujourd'hui, qu'il ait accepté notre invitation. Ne lui demandons pas d'être historien, ne lui demandons pas d'être l'analyste des événements historiques, mais nous souhaiterions qu'il nous livre ces témoignages et surtout ce qu'il a eu comme information de son père, Allah yarhamou, et par ailleurs permettre aux journalistes, aux écrivains, aux historiens particulièrement, d'aller au-delà de ce qui a été raconté malheureusement par les officiels et particulièrement concernant son assassinat en 1992. Donc nous allons célébrer Nasser Boudiaf, nous allons célébrer l'exécution, l'assassinat de votre père, le président de la République algérienne, dans quelques jours, le 29 juin, oui. Il aura 18 ans depuis son assassinat. Qu'est-ce que ça te rappelle, Nasser? Qu'est-ce que ça te dit que d'essayer aujourd'hui de réfléchir ensemble sur l'assassinat de votre père, enfin de ton père, et l'assassinat politique en général en Algérie? D'abord, tout l'honneur est pour moi. Je vous remercie beaucoup. Je dis bonjour à tous les internautes. Et vous savez, cet assassinat qui a été perpétré en direct à la télévision, ça fait depuis 18 ans, moi j'ai l'impression que c'est comme si c'est aujourd'hui. Donc l'image qui m'a choqué, c'est quand je suis parti à Ain Nadja, à l'hôpital, le jour même de son assassinat, parce qu'ils l'ont ramené à 5 heures à Ain Nadja. Et quand j'ai vu son visage, il avait un visage souriant, mais cette image, elle m'a marqué. Elle me marquera toute ma vie, parce que ce que j'ai vu à travers ce visage, c'est la trahison. Je suis mort trahi. Voilà. Nous allons en tous les cas, Nasser, aborder tout cela. Mais si ça ne te dérange pas, nous essaierons d'aller au fur et à mesure de l'analyse par étapes, pour essayer de comprendre. Parce que, en fin de compte, l'assassinat de Boudiaf en 92, peut-être n'est que la logique même, c'est la logique même d'un cheminement logique de la nature même d'un système politique qui a assassiné beaucoup d'autres avant Boudiaf. Ça a commencé avant l'indépendance, à Barandan, et ainsi de suite. Boudiaf, militant nationaliste, Boudiaf, initiateur parmi tant d'autres du mouvement de libération nationale, de la guerre de libération nationale de novembre 1954, il a été incarcéré, il a été arrêté. C'était logique par rapport à une colonisation, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais il se trouve que, et c'est ce qui nous intéresse, que le jour même de l'indépendance nationale, on a vu pratiquer sur ces grands militants nationalistes, toutes tendances confondues, les mêmes pratiques coloniales, c'est-à-dire l'arrestation, la résidence surveillée, et éventuellement l'exécution et l'assassinat après. Boudiaf dans tout cela, qu'est-ce qui s'est passé en 62 exactement pour Boudiaf? La nouvelle génération, ceux qui connaissent Boudiaf ne le connaissent que l'autre visage, celui de Taïb al-Watani. Oui. Mais Boudiaf 62 jusqu'à son exécution en 92 n'est pas tellement connu. Qu'est-ce qui s'est passé? Boudiaf, l'indépendance, il était en prison en France. Il a été libéré et puis il a été encore incarcéré. Par Bembella. Incarcéré, mais c'était attendu cette arrestation. Parce que déjà en prison, ils ne s'entendaient pas du tout avec Bembella. Moi je me souviens d'une anecdote qu'il m'a racontée. En prison, ils avaient un projet d'évasion. Et bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, les autorités françaises étaient au courant, bon, ils l'ont avorté. Et mon père me disait, j'avais ma cellule, et à côté de moi, il y avait celle de Bitat. À la Bahbitat. À la Bahbitat.
Et il m'a dit, quand le directeur est passé chez Bicat, j'ai entendu, il lui a dit, mais pourquoi vous avez voulu faire ça alors que vous êtes très très bien ici, bien traité et tout. Et il m'a dit, Bicat, il a répondu au directeur, il a dit, écoutez, je ne suis pas au courant, mais si j'étais au courant, je vous l'aurais dit. C'est pas vrai. Je ne suis pas au courant, mais si j'étais au courant, je vous l'aurais dit. Ça, c'est un témoignage de mon père qui m'a raconté. Il m'a dit, quand il est passé chez moi, il m'a dit la même chose, la même question. Je lui ai dit, écoutez, moi je suis en prison ici. Si demain j'aurai l'occasion, je partirai. Voilà. Mais c'est une information terrible. Ben, personne ne la connaît. C'est la première fois que je le dis. Et ça, c'est mon père. C'est lui qui me l'a raconté. Donc, déjà en prison, il y avait... On dit qu'ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas du tout. Il y avait... Il ne s'est jamais entendu avec Bembela, mon père. Jamais. Mais pourquoi, à ton avis, Nasser? Bembela, tu permets que je te tutoie comme ça? Je t'en prie, je t'en prie. Oui. Bembela, c'était un opportuniste. La preuve, quand j'étais en prison, peu de monde connaît cette histoire-là. Juste avant l'indépendance, hein, Bembela Boumediene a envoyé un émissaire. Et l'émissaire, c'est Adès Bouteflika. Il l'a envoyé en prison pour sonder les 5 détenus. Mais Boumediene a dit à Bouteflika, il faut d'abord voir Boudiaf. Donc Bouteflika s'est présenté et il a vu mon père, il dit voilà, Djma, la pensée à vous, hein, vous allez être libéré, vous m'avez donné le pouvoir. Et mon père lui a dit, mais toi, c'est qui toi? Il a dit, c'est Boumediene qui m'a envoyé. Il a dit, Boumediene, c'est qui aussi? Il a renvoyé. Et comment qu'ils ont pu... D'ailleurs, tu viens de nous rappeler une chose, parce que dans le grand entretien que nous avions eu avec le professeur universitaire et écrivain Mohamed Lakhdar Mourguel, il nous a raconté également cela, sachant que Mourguel était un militant PRS, donc il a connu de près ton père, donc Boudiaf, PRS, etc. Il nous a raconté exactement la même chose. Mais comment, la question que nous nous posions à l'époque, mais comment qu'un certain Abdelaziz Bouteflika, à l'époque, grade de commandant, qu'on lui avait octroyé, grade de commandant, comment a-t-il pu accéder à la prison? Justement, c'est une question. C'est avec la bénédiction de l'ambassade du Maroc à Paris, ils ont confectionné un passeport sous un faux nom, et c'est avec ça qu'il est rentré en tant que Marocain. C'est ça. Tu as eu cette information? Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est comme ça qu'il est rentré. Les Français ne savaient pas qu'ils avaient affaire à Bouteflika. Il est rentré sous un faux nom. Comme quoi, c'est un diplomate marocain qui travaille à l'ambassade. C'est comme ça qu'il a pu rentrer pour voir les 5. Et plusieurs fois. Et justement, quelques temps après, les Français se sont rendus compte, parce que une fois il est sorti de Bouteflika de prison, et l'un des policiers lui a posé la question, est-ce que vous allez revenir demain? Et Bouteflika s'est déplacé. Ils m'ont démasqué, donc il est reparti, il n'est plus revenu. D'accord. C'est comme ça, comme il a pu rentrer, c'est grâce à un passeport marocain. Très bien. Et pourquoi était-il voir Mohamed Boudiaf, Taïb El-Ouattani? Mais d'après Mourguel également, et là je suis en train d'enchaîner, c'est-à-dire, d'après Mourguel, il dit que quelque part on lui avait demandé de commencer par voir Boudiaf. Oui. Si ça ne marche pas avec Boudiaf, pourquoi pas? Il faut aller voir Bembela. Donc, tu confirmes ça? Oui, tout à fait. Bien sûr. Il a été par la suite voir... Bembela qui a accepté dès le départ. Bembela, Gallo, moi j'attends ça depuis X, il n'y a pas de problème. Ils ont changé de numéro de téléphone, en prison directement, et c'est comme ça que Bembela a marché avec eux. Et à ton avis, maintenant... il faut désacraliser les choses. Nous assumons toute notre histoire. Bien sûr. Bonnes ou mauvaises, les bons côtés comme les mauvais côtés. Nous ne sommes pas là pour juger, rejuger l'histoire, refaire l'histoire, pas du tout. Mais notre droit est de connaître des vérités, ou du moins des parties de vérité, des bribes de vérité sur notre propre histoire. Ça ne me pose aucun problème. À ton avis, pourquoi ils s'entendaient pas? Est-ce que c'est dû au caractère de ton père? Mais comment qu'il était ton père? Ton caractère réel? Ah, mon père était tranchant, il était dur avec lui-même déjà. Il était dur. Mon père, il était comme ça. Rigoureux. Ah, il était comme ça. Il était dans quelque chose d'un travail, il faut que tu le fais. Et bien. D'accord.
Moi j'ai vécu ça avec lui, c'est terrible. Mais c'est comme ça, il est comme ça. Donc, à ton avis, lui, il était rigoureux, mais peut-être qu'il ne reconnaissait pas, j'allais dire, l'importance et l'envergure de quelqu'un comme Ben Bella. Et, à ton avis, pourquoi ils ne s'entendaient pas? C'est-à-dire, Boudiaf, les autres, pourquoi ne s'entendaient-ils pas au pluriel? À mon avis, à mon avis, c'était, je crois, un problème de leadership. Il s'est posé depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire? Un leadership, c'est moi, l'autre c'est moi, l'autre c'est moi, et on ne s'entend plus après. Bon, il y a ce côté-là, il y a d'autres côtés aussi. Ben ça n'a rien à voir avec mon père. Ben m'a donné mon c'est national. Mais c'est pas dur ce que tu racontes? C'est pas dur, pas du tout. La preuve, on a vu ce qui s'est passé en 102. Il a tué ses frères. Ça, l'histoire, elle le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit. Il a trahi tout le monde. Parce qu'il voulait le pouvoir. Mais il n'était pas seul, en fait. Non, il n'était pas seul. Il était secondé, plutôt. Il était le produit même de... Il y avait Boumedienne derrière lui, mais Boumedienne, c'était... Boumedienne, mon père avait compris, Boumedienne avait besoin d'un historique pour pour une période. Parce que lui seul ne pouvait pas faire, on sent impossible. Donc il s'est dit, on va chercher un historique, on va calmer un peu le peuple algérien, et après c'est fini. C'est ce qui s'est passé. Donc, à ton avis, ton père n'entendait même pas parler d'un certain, comme tu viens de le dire, d'un certain Bouteflika, et encore mieux, d'un certain Boumedienne. Bien sûr. Pour lui, c'était des... Pour lui, c'est des militaires, ça s'arrête là. C'est des gens qui sont en train de faire le devoir, ça s'arrête là. Mais à décider l'avenir d'un pays, mais c'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce qui pèse Boumedienne à l'époque, avec Farhat Abbas, avec Ben Khadda, avec... Il y a beaucoup de gens, avec Ben Bella par exemple, avec, je ne sais pas, Bitat, avec... il y a beaucoup de gens qui sont connus, des dirigeants. Qu'est-ce qui pèse entre Ben Bella et Boumedienne, pardon, rien du tout. Mais il était, d'après les historiens, etc., c'était plutôt la force de l'armée, c'est-à-dire la force de... Ben, là, tu sais, l'armée des frontières, tu sais, ils sont bien préparés. Hein. Ah, ils étaient là-bas, aux frontières à Oujda. Non, mais en résumé, oui. Pour cette période-là, en fin de compte, il y avait l'armée des frontières qui était sur les frontières, qui n'intervenait pas à l'intérieur du pays. Jamais. Il y avait les leaders, c'est-à-dire ceux qui ont fait la révolution sur le plan moral, etc. Les grands militants comme Taïb El-Watani, comme Bitat, malgré ce que tu viens d'avancer comme critique, etc. Ils étaient en prison. Ceux-là, ils étaient à l'extérieur, les autres étaient en prison. En fin de compte, le seul qui a fait la révolution, ce sont les gens de l'intérieur et le peuple lui-même, en fin de compte. C'est le peuple algérien qui l'a fait. Bien sûr, c'est le peuple algérien. Les 5 qui étaient en prison, c'était fini. Hein. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 1956. Ils ont retrouvé la liberté juste après les accords d'Évian, c'est-à-dire en 1962. Donc ils étaient coupés.